Okay, dear students, since the last two classes, we were talking about various aspects, various branches of biotechnology. As I have showed in previous video itself, it is a combination of two words biotechnology refers to. That means utilization of living entities, either plants or animals or microbial cells, modifications of such genes present in those organisms to produce some product, and those products must be helpful for mankind. That kind of a branches biotechnology is. When we have explained various branches, medical biotechnology, agricultural, otherwise you can call that as plant biotechnology, industrial biotechnology, these sectors, these branches of biotechnology we have explained. The remaining branches I have written here, one of that important branch of biotechnology, it is animal biotech, animal biotechnology. While explaining transgenic plant, I have told that the plants which are having foreign gene, they will be called by the name transgenic plants. For any plants, based on your intention, the type of gene, if it is transferred, then those transformed plants should be called by the name transgenic plants. In the same way, for any animal, if new genes were introduced, then such genes will be, such organism will be called by the name transgenic animals. But one thing you have to keep within your mind that based on intention, based on scope, the corresponding genes are to be transferred to animals. ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಕೌ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೌ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. Why milk is to be called by the name complete food means which is having fat, which is having carbohydrate, which is having protein. That means all the biomolecules which are needed by you, which is available within milk itself. Hence milk will be considered as complete food. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರೀಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. The percentage of protein will be different from one type of milk from one type of cow when compared with other type of cows. ನಿಮಗೆ strategies of enhancement in food production ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೇಸಿ ಬ್ರೀಡ್ ಯಾವುದು, ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ, ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕೌ ಏನಿದೆ ಯೂಶುವಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಲೆಸ್ but highly resistant they are. When foreign cow breeds are considered, they will yield good quantity and quality of the milk, but resistance powers will be very less. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವೆರೈಟಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಇಷ್ಟನೇ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೌ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, for example, let us consider X is a protein. That level of that protein X is to be increased. Let us consider. ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು from other variety of cow, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕೌವಿಂದ ಆ ಜೀನ್ ಅನ್ನು, ಯಾವ ಜೀನ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಆ ಜೀನ್ ಅನ್ನು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೌಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಹಿಡಿದಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಕೌ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೌನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಜೀನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೌಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತೀಗ, the gene it was responsible for production of protein was transferred from one cattle to another cattle ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ now that type of animal is to be called by the name transgenic animal. ಈ ವರ್ಡ್ಗಳು ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೀನ್, ಎರಡನೇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನೆಸಿಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್. ಏನಾಗಂದ್ರೆ the gene which is selected for transfer that is called by the name transgene. ಯಾವ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಆ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Process of transfer of gene from one organism to another organism ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. The animal which is having transformed gene ಏನಿದೆ ಅದು
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೌವಿಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಕೌವಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೌ, ಆ ಕೌವಿಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಜೀನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಕೌ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ animals which are having new gene, otherwise animals which are having foreign gene, such animals are to be called by the name transgenic animals ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ transgenic rabbits available, transgenic sheep are available, transgenic cows, transgenic rabbits, transgenic laboratory mouse, all of them were already created. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಫಿಶ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಮೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಶಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಿಶಸ್ಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಫಿಶ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದು ಇಷ್ಟನೇ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಫಿಶ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಜೀನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೀಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಎರಡು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ. ಸರ್ ಶೀಪಿಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಜೀನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಊಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಊರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಊಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಂಡು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಲಾಭ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ based on intention, based on scope, which genes are to be transferred and what is the intention behind such a transfer, that should be known. ಈಗ ನನಗೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಜೀನ್ ತೆಗೆದು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಕೌವಿಗೆ ಜೀನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಕೌವಿಂದ ಬರೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಊಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಮೌಸಿಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಜೀನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಮೌಸೇ ಬೇಕು. ಮನೇಲಿ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಹೆಗ್ಗಣ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಿರಪ್ ಆಗಿರಲಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಮೌಸ್ ಮೇಲೆ. ಅಂತ ಮೌಸ್ಗೆ ಹೊಸ ಜೀನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಡ್ರಗ್ಗಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಜೀನ್ intention should be clear. Whether your intention should be increase in the quantity or quality of protein, carbohydrate, or enzyme, or amino acid, some important product that you need to gain, hence you are transferring the gene. We don't have any intention, but still we are transferring the gene ಅಂತಂದ್ರೆ this is not at all good. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸೋದು ಹಂಗಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀನ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಡಾಗ್ ಅಂತ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಡಾಂಕಿ ಅಂತ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಕೌ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಶೀಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ there are certain intention behind transfer of that type of genes into animals. ಎರಡನೇದು ಎನಿಮಲ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ similar individuals are called by the name clones. ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋನ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಲಿ ಇಯಾನ್ ವಿಲ್ಮಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೋಸ್ಲಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ he created first cloned animal of the world. Don't consider that first effort only was successful. It is not easily possible. Behind each and every success there will be so many failures. When they have got first failure, if they have stopped their effort means there will not be any outcome at all. ಈ ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಯಾನ್ ವಿಲ್ಮಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋನ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಅನ್ನ ಅದೊಂದು ಶೀಪ್ ಅದು ಡಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ತುಂಬಾ ಸೋಲಿನ ಕಥೆಗಳಿದಾವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಸಕ್ಸಸ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೆಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಅಡ್ಡರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಲು ಕೊಡೋ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಡ್ಡರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ. ಮಿಲ್ಕ್ ಈಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಅಡ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. By using the udder cell of that particular sheep,
they have created new one. There would be no sexual reproduction, there is no fusion of gametes, even though they finally got the success. ಈ ಅನಿಮಲ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನಿಮಲ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್. Then marine biotechnology, one of the most important sector of the biotechnology, which is marine biotechnology. ಇದು ಕೋರ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ PUC ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಥರದ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದಾವೆ. If number of institution is less means number of students those who will be learning over there, it will be less only. If you admitted in such courses means chances of getting good marks and ranks and even job, that will be very easier because you will be not having any sort of competition. Engineering ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದಾವೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಜಾಬ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಮೆರೈನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗಳೇ ಕಡಿಮೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೆಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆರೈನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ they will be creating transgenic fishes. For example, if you consider this is a fish, what they will be doing means some genes would be transferred to the cell of fishes in order to get some valuable product from them. Naturally, fishes are having ability to produce some product, but if you want to increase those product, ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಕಾಡ್ ಲಿವರ್ ಆಯಿಲ್, ಫಿಶ್ ಲಿವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೋಟೀನೇಷಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮೀಟ್ ನೀವೇನು ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಮೀಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, in order to increase the valuable product from them, they will be introducing some of the genes, either from some animal or from the microbe. New genes would be introduced into the cells of the fishes. After having such new genes, they need to be called by the name transgenic fishes. Until that they were the fishes, but now they need to be called by the name transgenic. Why? Means new gene was introduced to them. Inondu freeze resistant fishes anta kariತೀವಿ. There are certain places even in India too where the water of the lake that will be completely frozen, especially during extreme winter. You go to the ankondiddini, fish can survive only within the water because they need to get dissolved oxygen from there itself. Sir, illu ella oxygen ide, fish yaake ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೀವು. ಸರ್ ಹೊರಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಿಶ್ ಯಾಕೆ ಬದುಕಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ atmospheric oxygen that they can't utilize, they need dissolved oxygen. But unfortunately during the winter entire lake water is frozen. Let us consider, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀರಲ್ಲಿ ಬದುಕತ್ತೆ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೀರೇ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, then what will happen? Naturally fishes will lose their life. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬದುಕತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಿಶಸ್ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಶಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ರೇರ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ ಲಿಸ್ಟ್. In such cases, new technique is introduction of one of the gene called by the name AFP gene. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಫಿಶಸ್ ಗೆ. ಸರ್ ಈ ಜೀನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Within the body of fishes there will be production of anti-freezing proteins. As the name itself suggests you that within their body, after introduction of AFP gene, there will be production of anti-freezing protein. That means surrounding environment is totally frozen. Even in such cases, they would be having ability of survival. So first element ಅಂದ್ರೆ first ಆ gene ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಆ gene ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಅದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು? when lake water is completely frozen ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಡೋಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಬದುಕಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ within their body there will be production of anti freezing. ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. anti freezing ಅಂದ್ರೆ ಏನು? freeze resistance will be there in case of such fishes of
after introduction of this particular gene. ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಮೆರೈನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಿದೆ. In first class only I have told about this. I think many of the students were not there it seems. Biotechnology is having two phases, just like two faces of the same coin. ನಾವು ಅದೇ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಯಾವುದೊಂದು ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಜೀನ್ ಹಾಕಿದೆ, ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ I have done biotechnology approach itself. You can use this biotechnology for both the purpose. If your intention is to get money, that is also possible. Or if you want to serve the society, even it is possible by using biotechnology. ನೀವೇ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವುದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಕೌನ ನೀವೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆರ್ಡಿನರಿ ಕೌ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೌಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೊಂದು ಜೀನನ್ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಅದು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿಗೆ 8 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಹಾಲನ್ನು ಮಾರಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಮನಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಯ್ತು. ಬೇಡಪ್ಪ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ yourselves as a scientist. Because of using some biotechnological knowledge, you have identified vaccine for COVID. Let us consider. Whole world definitely they will welcome you because still we are struggling to find such type of vaccine. ಕಂಡಿಡಿದು ನಿಂತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು 5000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, if you learn biotechnology, their principle, procedure, if you are having the knowledge of biotechnology, definitely you become rich. ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ yes, it is possible to become rich by using concept of biotechnology. Second one is service oriented. The intention is to serve the society. There is no personal interest. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೇನೋ ಲಾಭ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಆಗಬೇಕು, ನೇಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರ? ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಕೊಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆಯಿಲ್ ಸ್ಪಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದಲೇ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ವಿತ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಇರಾಕ್, ಇರಾನ್, ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹೌ? ಥ್ರೂ ಶಿಪ್ಸ್. Unfortunately, because of terrorist attack, let us consider, or because of some accident, the ship was totally collapsed within sea itself. Thousands of barrels of petroleum resources were there. Anta sea ship ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಸೀ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್? ಯಾರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಗೊಂಡು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ aquatic animals including fishes or seal, whale, many of the organisms, those would be there in case of sea water. ಇದೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೆರಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶಿಪ್ಪು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಿ ಒಳಗಡೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿ ಕೆಲವೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 25 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಆಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 1 ಲಕ್ಷ ಡೆತ್ ಆದರೆ 25,000 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಆ ಥರದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದಿದೆ. ಹಿಂಗಾದ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಆನಂದ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾರ್ನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, he has created one new organism, new bacteria called by the name Pseudomonas putida. Pseudomonas putida, it is one of the bacteria, it was created by ಆನಂದ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದು ಬೆಂಗಾಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹಂಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, BORTH ಆಗಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಗಲ್ಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿನೇ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಇನ್ ಡಿನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಸುಡೋಮೋನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆನಂದ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಆ ಸುಡೋಮೋನಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀನನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ
ಅದಕ್ಕೆ ಸುಡೋಮೋನಸ್ ಪುಟಿಡಾ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸುಡೋಮೋನಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಜೀನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೋಟಲಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. Now it was called by the name Pseudomonas putida. If you introduce such Pseudomonas putida bacteria within seawater, they can reduce extent of water pollution because of oil spill. ಯಾವ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಬಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸುಡೋಮೋನಸ್ ಪುಟಿಡಾ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಯಾರು ಕೇಳಿದಾಗ ಆನಂದ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೇ ಬಳಸಿದ್ರು. ಜೀನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಇವತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಸೂಪರ್ ಬಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೇಮ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಸೂಪರ್ ಬಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಡೋಮೋನಸ್ ಪುಟಿಡಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೂ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನಂದ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ. Why it is famous ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it can reduce extent of water pollution because of oil spill. ಸಿಂಪಲ್. ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ದುಡ್ಡೇನಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎರಡನೇದು ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಥೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೀವೇಜ್ ಈಸ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫಂಗಸ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ವೈರಸ್ ಟು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಫೈನ್? ಸೀವೇಜ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಆಲ್ಗೆಗಳನ್ನ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಆಲ್ಗೆಗಳನ್ನ ಯಾವುದೋ ಜೀನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸರ್, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೀವೇಜ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಟಾರ್ ನೀರು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಂಪಲ್. ಕೆಟ್ಟ ಬಣ್ಣ, ಹೊಲಸು ವಾಸನೆ, ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಳಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೌದು? ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ವರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಬೈ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಜೀನ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಕಲರ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಟು. BOD ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ BOD ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೈಯರ್ ದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಹೈಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ BOD. ಲೆಸ್ BOD ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ BOD ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಖುಷಿ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಸರ್ ನಾನು ವಾಟರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 400 ಅಂತ BOD ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೀಗ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿದೆ. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಾನು ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ವಾಟರ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಲರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ, BOD ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಸಚ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇನ್ನು ಡಿಓಡರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೂಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಸಾಲಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ many of the villages even in Karnataka too, still those people are depend upon some other places apart from the toilet room for excretion of such waste. But definitely it may be having variety of bacteria or some other disease causing agent. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಆ ಲೆಟರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸ್ಟೂಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ತರಹ ವೈರಸ್ಗಳಿದೆಯೋ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕೆರೆಗೋ ಬಾರ್ಗೋ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀರನ್ನೇ ನಾವು ಕುಡಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅದು we will be getting lot of diseases. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಓಡರೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಓಡರೈಸೇಷನ್, ಓಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್,
ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಸ್ಮೆಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎದಕ್ಕೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಸಮ್ವನ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ದಟ್ ವೈ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಲರ್ನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, I have mentioned a variety of sector and each point is to be told to them. ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಗಿರಲಿ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಆಗಿರಲಿ, DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿನೆಗರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಸಿಪೈಡ್ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಸಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಾಗಲಿ, plants were genetically modified by introducing new gene, transgenic plant we have created ಅನ್ನೋದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಬರೆದಿರೋ ಈ ಆನ್ಸರ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಂಗಾಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟಾಪಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಫೇಸಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮನಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅದಾವೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾವು ಓದ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಯು, ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ ಆಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್. ನಾನೇನೋ ಬರೆದ ತಕ್ಷಣ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಶ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಒನ್ ಜೀನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. Isolation of genes and introduction of genes, this is not so easy as we think, is it right? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸರ್, ನೀವೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದು ಜೀನ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆಯಾ? ನೋ, ದಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ದ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಜೀನ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಂಟು ಹೋಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ which is highly unpredictable. For example, ಯಾವುದೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಜೀನ್ ತೆಗೆದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫ್ಲವರ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದೇ ತರ ಫ್ಲವರ್ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, they have shown the character in that plant, same gene is introduced into this plant, can you expect the same character ಅಂತಂದ್ರೆ no surety, it may be or may not be true. ಹಾಗಾಗಿ 100 experiment in case of biotechnology ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರು 2, 3 or 4, 5 that may be successful, but you should keep on trying, is it right? ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಏನಿದೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಗಿರ್ಬೇಕು, is it right?